Hello everyone, welcome to Triple T DCET class. Yes, in the previous class we had started with the first chapter of PMS, that is Introduction to Project, and we had studied about project definition, characteristics of project, classification of projects, example of those classification, and few MCQs also we had discussed, right? Now continue with the same chapter, Introduction to Project, class number 2, where I am going to start up with the next topic of these chapters or this chapter. Okay, so before going to this chapter, yes, you have to completely view the first class video. Okay, now next moving into the next topic, that is project management, right? So project we studied. What is project? It is a set of goals where we are going to perform some task or set of tasks or activities we have performed to reach the goal within a time duration, right? Now we had studied, yes, we are performing some task, we are performing some activities, we are doing some work to reach our goal. How do you do those works? What are the skills you are using? What are the strategies you are going to create? What are the methodologies you are going to develop so that we can reach our goal in an efficient manner? So these and all will be handled by a structure called as project management. Then what is this project management? So another definition in this chapter you have to study. They will also may get the question based on this project management. Yes, project management is nothing but applying. Okay, we are applying our skills. Okay, our tools and techniques, applying skills, tools and techniques, methodologies, fine, to reach the requirements, okay, or to perform our work or complete our work, we are going to use our skills, the techniques or the methods or the tools in a different way so that to have an efficient work to be done. Okay, that is what we call it as project management. So here you have to remember, ಇಲ್ಲಿ applying ಅನ್ನೋ word ಇದೆ, okay, or they will also use our skills, use skills, tools and techniques, or apply the skills, tools and techniques to carry out the work. Why we are carrying out the work? To reach our requirement. That is what our goal, right? So such sentence defines your project management. Okay, so project management is so much important for every field of engineering or field of work wherever we are working, because that is the one where it is going to make your work come out with a good result. Okay, fine. Now you got to know the definition of project management is applying our skills, tools and techniques, methods to reach the requirements. So how do they carry out these? Which and all skills they are using, or how to identify the skills, how to identify the techniques, everything we are going to study. So they are going to follow a simple steps in this. Mainly 5 steps are being carried. Okay, 5 steps is being carried to conduct our project management so that our project must be successful. Okay, so which are those 5 steps? First step, always it will be initiation. ಈ ನಾನೇನು 1 2 3 4 5 ನೀಟಾಗಿ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ವೇರ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದಮ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್. ಏನಿದು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ it easily, the word itself says you, yes, the startup of the project. Okay, or this is the step where we are going to select the project. ಈಗ 2-3 ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು, ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, that we call it as initiation step. So we are starting up with the project. Next we have next thing is planning. Okay, planning, the next step is planning. ಏನು ಪ್ಲಾನಿಂಗು? ಹೌದು, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ.
ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹೌ ದ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 5M ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ರೈಟ್. ಯಾವೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಲಿರೋ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೈರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್, ರೈಟ್. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋವಂಥ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇನಿಷಿಯೇಷನ್, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ದೆನ್ we are going to, after planning, yes, we have to execution, where we are going to implement the work. ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ, ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ execution step. Okay, first is initiation, second is planning, third is execution, and the fourth one is monitoring and control. Okay, this is very much important in our project process, because see now we have planned, yes, we may have been planned very efficient way, so that ನಾವು ಈ ಥರ ವರ್ಕನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ವೇ. ಓಕೆ, so that step we call it as monitoring and control. And if it is some changes are required, which changes we have to do, how to carry out that, and whether the process is being carried in a controlled manner, everything will be checked in the fourth step. Okay, then the last step is fifth one, that is closure. Closure andre the stop of the project, or we call it as the end of the project. Okay, so these are the main steps followed in the project management group. So one question nimage barutte, how many steps are included in the project management? 5, you should be remembering, or they may ask you arrange them in a order wise: initiation, planning, execution, monitoring and control, closure. Okay, so these are all the 5 steps. They are going to what is that, structure in the project management or carry out in the project management. So you should be remembering these things. Okay, next, ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 5 steps in the project management. Okay, next, another one very important thing is that is there are some knowledge areas included in the project management. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಈಚ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವೇ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 9 ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದೇನು ಇಂಡೆಪ್ತಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 9 ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್.
ದೆನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಟೀಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಡೇಟಾಸ್ in an integrated manner. Each and everybody must be knowing who and all what work they are doing, what is their progress, what is their stage of the work, everything. Okay, so that is the one where project integration management and project quality management. So where it going to decide whether the work is being done according to the required quality. Okay, adadmele project cost management. Okay, so integration management, cost management, quality management, project scope management, where it is going to decide what is the main goal of the project. Okay, project scope management. So 4 are there. Still we have to be knowing 9, that is where project human resource management. So where we are going to hire the employees. Okay, human resource management. Then each human resources, how they are communicating, project communication management. Communication management. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಎಸ್ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರು. ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ಲಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಡೇಟಾ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆನಾ, ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್, ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಆರ್ ಹೌ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಟೈಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದಟ್. So how we are going to manage the time, project time management. Okay, so these are all the 9 knowledge areas of the project management. Actually, when you see into the Google or whatever, many of the students will be asking me doubt, sir ma'am, when we saw in the Google it is saying that 10 knowledge areas are there. Yes, 10 knowledge areas are there, but according to your syllabus till now it has not been updated. They are still in the 9 updated as 9 knowledge areas. You have to study that itself. Okay, fine. Mainly you are going to get one question, how many knowledge areas are there in the project management? 9, that's all. In depth they are not going to ask you about this. Okay, fine. So these are the 9 knowledge areas of project management you should be knowing. Then okay, so now we studied what is project management, what are the steps included in that, which and all areas are being structured in this project management, everything. What are the benefits of this project management then? ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ರೈಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಹೌದು, ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ನಾವೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ structured into main what type of people are required, how many people are required to work, and who and all should be into the team, everything we are going to balance here. And not only balancing in the sense, yes, in case if anyone are not able to work it out,
how we are going to make the work to be done, what type of training we have to give them. Then do we have to move to the other person as a contract or a consultant or whatever the thing, how we are going to balance the resources there, that is going to come here. Not only the human resources, even if maybe machineries, materials, money. So when we have designed in a structured way, ಹೌದು ಈ ವರ್ಕ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ಟನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಔಟ್, expenditure, cost management. Okay, then even how does the work has to be carried, which type of materials we have to use, then what method we are going to use, everything will be planned in an initial way. So it is going to help us in a balanced resource management. Okay, so we can have a very good structure of balanced resource. Okay, so this is one of the what is that, benefits of project management. Innondu, yes, planning will be effortless. See, ಏನಿದು ಅರ್ಥ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ, ಸಿ ನಾವು ಎಸ್ ನಾವು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಅಥವಾ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಾ, ಅವಾಗೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. And another one is it is going to improves team collaboration. See now, yes, I told you, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಟೀಮ್, ಈಚ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಅನದರ್, ದೇರ್ ವರ್ಕ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಓಕೆ, ವಿತ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ who and all who is performing which and all process, who and all working on some task, how that task result will be obtained, how to communicate with them, which stage we have to communicate with them. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಎಸ್, ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಟೂ ಟೀಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, so that because other team also may be knowing the knowledge of this project. So or sometimes companies may collaborate, right? If you take simple example of Maruti Suzuki. Maruti is a Indian brand, Suzuki was a Japan brand, okay? When they combined each other, yes, the team of Maruti and team of Suzuki combined and framed into a new project, Maruti Suzuki vehicle, automobile, right? So iದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ the collaboration mainly it will be done by this effective project management. Okay, so that is one benefit of the project management. And already I told you balanced resource management ಅಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ manner. Then another one is, yes, it is also going to help us effective internal and external communication. Okay, internal and external communication ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ, ಈಗ when we are, some process of work will be done here as we studied in different types of project, no, like ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೈಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟೀಮ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬೈ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ yes, if you have a very well project management, it is also going to enhance the
quality of work. Okay, quality of work. And not only that, it will also improve the productivity. Okay, so these are all the main benefits. And end of the day, yes, or end of the project, our main aim is to satisfy the customer. So customer satisfaction. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ have a well balanced resource, planning will be effortless, improves team collaboration, budget management, effective internal and external communication, enhance the quality of work, improves the productivity and customer satisfaction, achieve the customer satisfaction. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತ್ವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ moving into obstacles of project management. What do you mean by these obstacles here? Yes, problems, risk, uncertainties we are going to face. So which are all those obstacles, or which and all factors, if it is not been well structured, how it can affect our project management, that we are going to study. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕು. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದಟ್ ವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ನೀಟಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, it cannot be done in a efficient manner. Okay, then another one, if project management has not been clear about the goals, unclear goals, when we are doing a planning of a project, if we doesn't know about our goals properly and what are the requirements of customer ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, yes, that will also be one of the problem of the project management. Then another one is skill gaps. ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಸ್, ವಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ n number of competitions are there, each and every day because of our technological advancement our work will be more effective as we compare to each and everybody ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗಿಂತ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಆರ್ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದ ಮೆಥಾಡಾಲಜೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಅಥವಾ ನಾವೇ ಇನ್ನೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಎಸ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರೀಚ್ ದ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಎಸ್, if we poor budgeting, okay, if we cannot balance the cost, yes, that is also one obstacles of project management. And you know, the uncertainties which come under the project, if we doesn't plan to them, if we doesn't carry out them in a very good manner, athwa if we doesn't work it out on it, or if it doesn't try to avoid it, these are all also will be the obstacles of the project management. And another one is scope creep. ಏನು ಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ರೀಪ್ ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ, ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಆದ ಒಂದು ಬಡ್ಜೆಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ.
So again it is affecting to the budget. So that time again the project will be affected. We cannot invest that amount. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ರಿಪ್. ಸೊ ಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ರಿಪ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ there is another one that is scheduling conflicts. If it doesn't manage the time properly, if it doesn't schedule, means not only time, ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, so that we can complete our work. If we have not got the materials at all, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನೋದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್? Schedulement of process. So such type of word also we can say it as scheduling conflicts. So these are some examples of points of obstacles of project management. So you should be knowing. Fine. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಫೈನ್. ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೇಜರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಹೂ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಂತ ಬೇಕು. ಆ ಟೀಮನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಆ ಟೀಮ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಓಕೆ? ಸೊ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ? ಸೊ ಯಾರು ಇವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ he will be the responsible of the work. Okay? Then before, yes, if we are giving one person as a project manager means he should be knowing the knowledge of the project. Okay? He should be knowing the knowledge of the project. Okay? Then means that he must also have a experience in the same area. Okay? ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ he should be knowing. Okay? And he is the one person who is going to build his team, build the team builder. ಹಂಗೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಓಕೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ he is the one who is going to allocate the resources and responsibilities to each and everyone. Okay? Responsibilities. And another one is, yes, he is the one who takes the decision maker in each and every process. Okay? ಸೊ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ವೇರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಆಯಿತು, ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇರ್ ಈವನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಓಕೆ? ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ, CEO ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ he will be knowing more knowledge about the work doing. Okay? When he cannot do, yes, there is another option, a person by a project consultant. Okay? So illodi ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಗೆ. ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ನಾಲೆಜ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಮ್ ವೇ ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಎಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಟ್ ಬೈ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ?
So he is the one who is going to guide the team, okay, and give the solution to the problems. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನ್ಯೂ ಮೆಥಡನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡೋದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ he is not a team member. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್, ಓಕೆ, he will be the team member, part of a team member, but consultant is not a team member. But yes, as it is, he will be knowing the knowledge. He must be having more knowledge to guide the team. He should be a flexible person because he is going to be just a ಒಂದು ವರ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. Then he will be moving out. He will not be continuously into the part of the organization. Once that work is done, he will be going out. So as he will be meeting different people, he should be knowing the psychology of each and everyone, and he should be ready to adapt to those environments also, okay. So these are all project consultant area because he will be having more experience, and he will be having more knowledge of technological advancement, okay, in certain areas. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಎಸ್, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ. ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ನ ನಾವು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ಇನ್-ಹೌಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆ, in-house consultant, and another one is outside consultant, ಓಕೆ. ಇನ್-ಹೌಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಏನಿದು ವರ್ಡೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇನ್-ಹೌಸ್ ಅಂತ. ಇನ್-ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ 3-4 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 3-4 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ he will be knowing the way to solve those problems, okay na. So that time that person will act as a consultant to the another project, okay, fine. So ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಟೀಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸರ್ಟೆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ he will be acting as a consultant, okay na. So such person we call it as in-house consultant. Then what is this for outside consultant? ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ, ಫಾರಿನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಹೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈರ್ಡ್, ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, certain problem will be there or certain new things need to be implemented, he will do that and they will move out, okay. So such person we call it as outside consultant. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 2023 ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಫೈನ್. So these are the 2 types of consultant. One is in-house consultant and another one is outside consultant, okay. Now yes, got it. So project consultant ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, where the person who is going to guide the team or give the solutions to the problems. ಈಗ, and you should also be knowing this 2 types. So for what need ಅಥವಾ consultant needs ಏನು, how can we take that person as a consultant, consider as a consultant, means that he must be having a skills, okay. He must be having a very much high skills, required skills to solve the problem or to implement a new methodologies. He must be experienced in certain field. He must be, he or she, okay, expertise in a concept, or they should be ready to give a training, okay. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ he must be ready to give a training, and he must also be a trained person already, and
he must also be having certain certifications. is especially ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, 6 ಸಿಗ್ಮಾ, ಕೈಸನ್, ಕಾನ್ಬಾನ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೇರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಪನೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂದ ನಮಗೆ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜಾಪನೀಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಿಂದ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅವರು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್. ಈ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೈಡ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ದ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಟೈನ್ ಆಗಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಅ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಸ್, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅವ್ರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಬಲ್, ರಿಲಿಯಬಲ್, ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್, ಫಾಲೋ ಅಪ್, ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಕೌಂಟಬಲ್, he must be, he or she must be very much ready to take the responsibility and make the team to work effective manner. Okay, ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ರಿಲಿಯಬಲ್, he must be like make the work team members to work, ಅಥವಾ train the team members so that they are going to start implementing those things in their organization in a future. Okay, then resourceful in the sense he must be having so much knowledge in the certain area, so whatever the things has to be implemented, he must be ready to share that resource also. And ಬರೇ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, next he has to see whether following up, follow through everything, he has to take care. ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅವರ ಕೊಡುವಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ he is going to see over there. Then be able to, he or she must be able to solve the problems, frame tissues in the sense ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. So 2 types of consultant, in-house consultant and outside consultant, and what are the characteristics of consultant ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್, ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಎಸ್, they must be ready to attend the meetings or the calls from the organization so that and show up on time. Means yes, whenever the organization is required, they must come and ready to work and solve the problem. Okay, then they should also follow up the meetings which has been organized by the organization, follow through on commitments, whatever the commitments he has made, he has to be do that, do what you say you are going to be, provide value, nurture relationships. Means yes, he may not think that yes, I will do the work and I move out, so that organization is not mine, I am not the team member. No, till he works, he has to build the relationship with the organization and the team members, so that effectively the work or the solution what he has given can be implemented easily and can be carried in a further days also. Okay, so these are the characteristics of consultant. Now whatever we studied till now, so some MCQs we are going to study. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ 1ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಲ್ತ್ವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ MCQsನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಲಿತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು MCQsನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು MCQsನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೋಪ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಟುಡೇ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. So that's what I told you. Whatever the resource I am giving, just follow that. Sure, I can assure you, you can get good marks in the PMS. Okay, fine. So MCQs discuss madana. Project management is divided in dash process groups. ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ 5 steps. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನೇ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮೇ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್, 5 process groups.
ಎಷ್ಟಿದೆ? 5. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಇನಿಷಿಯೇಷನ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ದೆನ್ what else there? Closure, right? So 5 process groups. Okay na? Then next question ಹೋಗೋಣ. What are the 5 major process of project management? Just now I told you. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? Initiation, planning, execution, monitoring and control, closing. See, ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಸೇಮೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, in order you should select. So A is the correct answer for this. Which of these is not one of the constraints of the project? In the previous class number 1 we had studied dimensions ಅಥವಾ constraints. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? Scope, time, cost. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್, ಟೀಮ್, ಬಡ್ಜೆಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ಕೋಪ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟು. ದೆನ್ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಟೀಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿ ಆನ್ಸರ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟೀಮ್ ಅಥವಾ ಟೀಮ್ ಬದಲು ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Which of the following is not a part of the project management? So project management part ಯಾವುದು? ಇನಿಷಿಯೇಷನ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕ್ಲೋಜರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಷನು, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಎಬೋ ಆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಲ್ ಎಬೋ ಆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. Yes, Mumbai Metro 1 project is an example of. So ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋ ವೇರ್ ಬೋತ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು PPP ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್, ಸಿ ಆಪ್ಷನ್. ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ತಗೋಬೋದು. ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಎಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಡ್ಜೆಟ್, ಅಲೋಕೇಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ ಇಸ್ ದ characteristics of project manager. Every work he is doing, he or she is doing. Okay, the next question, what does the project primarily aim to achieve? So main ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏಮ್ ಏನು? ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾವು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಸ್, ನಾವು ಮೇನ್ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಗೋಲನ್ನು ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ರಿವೈಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಎಸ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, the same chapter only I am continuing in the next class. Still more concepts are there. So before that, class 1 and class 2 you have to study. Okay, fine. Thank you so much. You can refer to your friends also, so that you can they can also get an effective classes. Fine. Hope study well. All the best for your class. What is that? Studies. Thank you everyone.